जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी राधा ललित माधव जी की जय। राधा रमन बिहारी राधा विनोद बिहारी राधा नयन बिहारी की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। राधा दामोदर श्याम सुंदर गोकुल नंद राधा रमन जी की जय। कृष्ण बलराम महाराज की जय। जो पृष्ठ ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जो पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितो पृष्ठ विष्णुपाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्तिवेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति मोहन साजन गोस्वामी महाराज की जय। पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। परम भागवत श्रील गुरु किशोर दास जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर रामानंद जी श्री गौर परिषद वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवश्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। नवदीप मंडल की जय। ब्रज मंडल की जय। क्षेत्र मंडल की जय। त्रिभुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। चर संप्रदाय चर चर चरधाम की जय। रसेश्वरी क्रियेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समक्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजतां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। देवां नारायणं वन्दे वृन्दावननिवासिनम् अनन्तगुणभूषित कोटिवत्सल्यरूपिणं गौरकृपविग्रहाय गौरङ्गस्य प्रियात्मने तं रूपं सततं वन्दे मज्जीवनस्य जीवनं विरहेण सदय चेतव पादपद्मेषु मे आश्रयचरणे देहि गुरुदेव कृपामयम् राधपक्षपातित्वेन कृष्णपक्षपराजिता अत्युल्लासहर्षनन्द तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधे राधिति मुखब्जे यस्य स्फुरति अभीक्ष्णं राधय प्रियस्वरूप श्रीजीवनजनार्दनं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। आतिमर्त्य स्वश्रितनांच पालिने जीवदुःखे सदर्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्री वर्षभानुवी देवी दायिताय कृपाब्धये बोलो कृष्ण संबंध विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्य ज्वल प्रेमद्या श्री रूपनुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये
Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Umestvam Nirdeshta Sajana Priyam Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannataya Te Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matergati Matsarva Swapadambojo Radha Madana Mohano Divyad Vrindaranya Kalpadrumado Shrimat Ratnagara Simhasanasto Shri Shri Radha Shiva Govinda Devo Preshtalipi Sevyamano Smarami Shriman Rasa Rasarambi Vamshi Bhata Tatastita Karshan Vinur Swanar Gopir Gopinata Shri Estuna Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Oh, y- Aide. Uh-huh. You know Hare Krishna Mahamantra? Okay. Sí, sí. Yeah. Okay. Yo, amigos, your friends. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. And you know something about this practice and you practice a little bit? Oh, okay. Okay. So, I think, I was planning, class por devotos. So, yeah. Okay, so we will give that class, but we'll make some adjustment. Yeah, some adjustment. So now we will sing some kirtan, 5-7 minutes, because we started late. We're very sorry. Yes. So just sing Hare Krishna Kirtan for a few minutes, and hopefully Father will bring mridang. So. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Cantamos juntos. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bola Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Hari Shri Hari Nam Sankirtan ki jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Paramaraditama Guru Pad Padma ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. So, mucho gusto. Nice to see everyone. So, first, my companion, Achyutananda Prabhu, will speak something.
En español. For you. Primero vamos a hablar del Prabhu Chaitananda y va a dar una pequeña clase en español. Okay. Sí, ¿qué dice la chica? Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tapayaya mudirayet. Mukhaṁ karoti vachalam pangula gayate girim jakrivatamaham bande paramananda madhavam. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gurudaye Pushpavanto Chitrusando Tamonudo. Brindayo Tulsidevo Priyayo Kesavascha Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bien. Antes que nada, ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Sri Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj, mis Siksa Gurus, Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Gosvami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj y a todos los Vaishnavas aquí presentes, Vaishnavas, Vaishnavistas, Tamisanda Pranam, Hare Krishna, Jai Sri Radhe. Bueno, esta mañana hemos estado hablando sobre Dharma, sobre Bhakti, ¿no? Como Mahaprabhu Sankirtan Arambe Maharavatar es el fundador del movimiento de Sankirtan y como su intención es difundir este movimiento de Sankirtan y que alcance cada casa, cada aldea de este mundo, ¿no? Para ello, Caitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, ¿no? Él, antes de la venida a este mundo, él piensa de esa manera, ¿no? Dice, Apnena Kaila Dharma Sikana Nayaya Aita Siddhanta Gita Bhagavate Gaya. Dice, a menos que uno practique el Dharma, a menos que uno siga su propio Dharma, uno no lo puede enseñar, ¿no? Esa es la conclusión del Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, dice, en la forma de, o sea, él tomará la forma de su devoto y enseñará Bhakti, ¿no? ¿Cómo es? Apni karimu bhakta baba angikare apni achari bhakti sikaimu sabare, ¿no? O sea, en el mood, en el humor de un bhakta, enseñaré, practicaré Bhakti y a la misma vez enseñaré, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de estas cositas esta mañana, ¿no? También vimos cómo Mahaprabhu viene a este mundo con dos deseos principales, ¿no? Prem Rasniriyas Korite Aswadan Rak Marga Bhakti Loke Korite Pracharan. El primer deseo es probar la esencia del prema, ¿no? Probar esa esencia de la devoción trascendental que siente Srimati Radhika hacia Sri Krishna, ¿no? Y el segundo es establecer, difundir, repartir, distribuir el Raga Bhakti, ¿no? El Raga Marga, ¿no? Algo que ningún avatar puede hacer, ¿no? Solamente él puede hacer, ¿no? Entonces, esta es prácticamente la misión de Caitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender un par de cositas, ¿no? Porque es fácil confundir entre Dharma y Bhakti. ¿Qué es Dharma y qué es Bhakti, ¿no? Necesario entenderlo bien, ¿no? Como el Dharma lleva al Bhakti, ¿no? Entonces, Dharma significa en este contexto función, ¿no? La función de algo, la función inherente de algo, la naturaleza inherente de algo. Entonces, por ejemplo, dice Dharma swanustita punsam viswasena katarsuya not padaye yadiratim saramaeva ikevalam. Dice, a pesar, o sea, uno puede seguir el Dharma, el Varnasan Dharma en este caso, muy fielmente y lo puede ejecutar muy precisamente, pero si ese Dharma no despierta a la persona
un deseo por escuchar y cantar las glorias de Sri Hari, todo ese trabajo, todo ese seguimiento del Dharma es inútil, ¿no? Entonces aquí Mahaprabhu se dirige al Varnasandharma. ¿Saben lo que es el Varnasandharma, verdad? ¿Todo el mundo está familiarizado con ello? En realidad hay dos personas que son nuevas. Ojo. Tres, ¿no? Tres. Ojo. Cuatro. Ojo. Sí, entonces Maharaj ahorita estaba diciendo que iba a hablar un poco más Ya. como más Bueno, accesible, ¿no? traten de pillar lo que puedan y ya Maharaj luego explica lo demás. ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, Varnasandharma significa pues, los deberes prescritos que están en los Vedas para la sociedad, ¿no? Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha y Sannyas y Brahmana, Satriya, Vaishya y Sudra, ¿no? La sociedad dividida en estas dos categorías, la categoría espiritual y la categoría social, ¿no? Entonces, siguiendo el Dharma es prescrito para cada clase, pues de alguna manera se sirve a Krishna, se satisface a Krishna, ¿no? Como dice Krishna, Varnas Ramacharvata Purusena Parampumam Visnor Aradyante Pantatatiana no Sakaranam, ¿no? Simplemente por seguir el deber prescrito, uno satisface a sí mismo, ¿no? O sea, de eso no hay duda, ¿no? Pero aquí en esta esloka del Bhagavatam dice, a menos que uno despierte ese gusto por escuchar Harikatha, por cantar Harikatha, todo ese Dharma no vale, ¿no? Por lo tanto, hay una función muy clara en el Dharma, ¿no? Que es llevarte al Bhakti, ¿no? Dice... lo que habíamos dicho esta mañana, ¿no? Dharma porojita kaitavotra paramo nirmasramasatam. Es decir, el Srimad Bhagavatam en el segundo verso explica que este Bhagavatam rechaza todo tipo de actividad religiosa que busca motivos egoístas. Por lo tanto, si siguiendo el Varnasandharma hay deseos egoístas, se quiere conseguir algo que no sea satisfacer a Krishna, pues obviamente estamos cayendo en la duplicidad, ¿no? Por lo tanto, eso el Bhagavatam lo rechaza, ¿no? Es absoluto, ¿no? De hecho, Raghunath Goswami explica, ¿no? Nadarman Sutika Nani Utakila Guru Vraya Radhakrishna Pachut Paricharyam Ihadanu. O no realicen ni Dharma ni Adharma, simplemente sirva a Radha Krishna de una manera sincera, ¿no? De la manera más sincera. Rechace el Dharma y el Dharma que está prescrito en los Srutis, en las escrituras, ¿no? Bueno, pues eso es Dharma, ¿no? Entonces, Dharma es, digamos, la vida correcta, ¿no? Llevar una vida correcta, no hacer mal a nadie. Por ejemplo, las 26 cualidades de esta mañana que Maharaj ha descrito, ¿no? Todo eso también cae dentro de lo que es el Dharma, ¿no? Lo que es el celibato, la limpieza, la tolerancia, la humildad, ¿no? Todo eso son componentes del Dharma también, necesarios en un comportamiento correcto, ¿no? De hecho, por ejemplo, o sea, Krishna en Dwarka, él es Krishna mismo, él es la suprema personalidad de Dios, es el creador de todo, él no tiene por qué seguir ninguna regla, él no tiene por qué hacer caso a nadie, ¿no? Él es independiente, ¿no? Pero aún así, él está llevando una vida súper correcta, ¿no? Él se levanta temprano por la mañana, él hace sus aratis, él medita. ¿En quién medita? En sí mismo, pero bueno, lo hace. Él da caridad a las hermanas, él sirve a las vacas, es decir, lleva una vida muy correcta, muy acorde a las reglas de la cultura védica, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo él quiere que nosotros llevemos nuestra vida. O sea, una vida regulada, porque es la única manera de poder vivir en este mundo feliz. O sea, no hay otra manera. Y si él mismo sigue esas reglas, obviamente es un ejemplo muy claro, ¿no? Dice, así el comportamiento que tenga una gran personalidad, la gente lo repite, la gente lo sigue, ¿no? Es decir, hay una tendencia en la gente a seguir el comportamiento de las grandes almas, de las grandes personalidades, ¿no? Cuando vemos un buen ejemplo lo seguimos automáticamente, pero lo contrario pasa también.
como nuestra tendencia es, digamos, a imitar o a repetir, ¿no? Un ejemplo poderoso que vemos, pues claro, el ejemplo tiene que ser perfecto, ¿no? Si no, pues, si por ejemplo, Krishna lo dice en el Gita, ¿no? Si mi comportamiento no fuera así, yo sería culpable de desviar a la sociedad, ¿no? De destruir la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el ejemplo, o Caitanya Mahaprabhu mismo, ¿no? Caitanya Mahaprabhu, en su papel de sannyas, vemos que él es muy estricto, ¿no? Con todas las reglas de sannyas, de la orden de renuncia, ¿no? Como siempre hay una separación grande con el sexo opuesto, como hay una marcha de un comportamiento, como hay, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, dice, bueno, lo que decía, Dharma y Bhakti, ¿no? O sea, hay una diferencia, es decir, el Dharma lleva al Bhakti. Y en el Bhakti, pues el Bhakti hay dos categorías, una es el Raga Bhakti y otra es el Vaidhi Bhakti, ¿no? Dice, Yatra Ragana Tatuat Pravitir Upayate Sasanevada Sastrasa Savaido Bhakti, ¿no? Dice, el Vaidhi Bhakti, el Vaidhi Bhakti se define como Yatra Ragana cuando no hay raga en el corazón, cuando no hay amor en el corazón, y se sigue, digamos, la sadhana, la práctica del bhakti, acorde a las reglas de las sastras y por obediencia a Siguru, ¿no? Eso se llama Vaidhi Bhakti, ¿no? Uno se emplea en el servicio, en el bhakti, no habiendo afecto, solo por las reglas de las escrituras, eso se llama Vaidhi Bhakti, ¿no? Entonces son dos síntomas simplemente, que no hay raga, no hay nada, aquí esto está vacío, es un corcho, y las instrucciones de Siguru, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cualidad del Bhakta es que es obediente y que sigue las reglas, ¿no? Entonces, bueno, eso es Vaidhi Bhakti, que eso es lo que la mayoría de todos nosotros estamos practicando, ¿no? Dice Krishna en el Gita, ¿no? Ya sastradim utsya vartante kamacharataha asnasa siddhim avamnati nasukamna paramgatim. Si uno abandona las reglas de las sastras simplemente por sus deseos egoístas, por sus deseos de querer satisfacer sus deseos, lo que sea, uno no alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni el éxito en su próximo destino, ¿no? Paramgati. Entonces vemos que, pues eso, sale caro, ¿no? No seguir las sastras, las escrituras, pues se paga un precio duro, ¿no? Dice, Sruti Smriti Purana Pancharatra Vimina Aikantiki Hare Bhaktir Upataya Bhakalpati. O sea, Bhakti, Seva, Sadhana que no vaya acorde a los Puranas, Sruti Smriti Puranas, debe considerarse una desviación, una perturbación a la sociedad, ¿no? Sentimentalismo, ¿no? Entonces, la práctica del Bhakti está bien reglada por las escrituras, no es especulación, no es nada, no es un invento, ¿no? Entonces, todo esto es Vaidhi Bhakti, ¿no? Seguir el Bhakti a través de las reglas de las escrituras, ¿no? No hay raga, pues eso es lo que hay. ¿Y qué es el Raganuga Bhakti? Raga Bhakti, perdón. Dice, Lobe Braya Vasida Babekara Anugati Sastra Yukti Nahimane Raganavara Prakriti. Dice, cuando se despierta un anhelo trascendental en el corazón. Entonces, ¿no? Cuando se despierta un anhelo trascendental en el corazón por seguir los pasos de los Vrajavasis, por sentir lo que sienten los Vrajavasis, entonces automáticamente uno puede dejar las reglas de las escrituras. En ese momento uno está cualificado para dejarlas. Lobe Braya Vasira Babe Kare Anugati, cuando
uno realmente desea seguir los pasos, desea seguir acorde al seva de los Rayavasis, Sastra Yukti Nahimane, o sea, él ya no hace falta que siga las sastras. Así es como se llama el Raga Bhakti, ¿no? Dice, Krishnam es Maram Yanachasa Prestam Niyasame Hitam Tat Tat Kataratastasu Kuryavasam Varesada, ¿no? En esa plataforma del Raga Bhakti, la sadhana consiste en siempre estar escuchando acerca de, es decir, la persona siempre escuchando a ese Brayavasi, ¿no? a ese asociado de ese Krishna, por quien siente una atracción extraordinaria, por quien tiene unos sentimientos muy afín, ¿no? Pues bueno, escuchar siempre tópicos acerca de esa relación que tiene ese Brayavasi con Krishna, es de lo que se compone la sadhana del Raganuga Bhakti, ¿no? Del Raga Bhakti. Es decir, seguir acorde al sentimiento que yo tengo, ese sentimiento que tiene ese Brayavasi, ese sentimiento por el que yo aspiro, escuchar acerca de todo eso, ¿no? De su relación con Krishna, ¿no? Así que, bueno, ese es hay otro que dice, Seva Sadaka Rumena Sida Rupena Chatraita Babalip Sunakaria Braya Lucano Sarataja, ¿no? En Seva Sadaka, en la plataforma del Raganuga Bhakti, ¿no? La sadhana del Raganuga Bhakti es que la persona, el sadhaka, en su forma externa, ¿no? Como sadhaka, él simplemente pues sirve a Sri Krishna acorde a las reglas, ¿no? Pero internamente Siddha Rupena Chatrai sirve en su cuerpo espiritual, ¿no? De la misma manera que Rupa Goswami sirve a las deidades, a Radha Krishna, ¿no? Siguiendo pues eso, las reglas del Bhakti, pero internamente sirve como Rupa Manjari, ¿no? Pues esa es la sadhana del Raga Bhakti, ¿no? Entonces, bueno, pues en tratar de entender estas diferencias, ¿no? Entre Raga Bhakti, Vaidhi Bhakti Dharma nos puede ayudar bastante a diferenciar, ¿no? Entre estos temas, ¿no? Y situarnos mejor, ¿no? Y entender bien qué clase de sadhana estamos haciendo, ¿no? Cómo es nuestra sadhana, dónde pisar bien, ¿no? Dónde estamos pisando bien, dónde no. Entonces lo que no queremos es ser como la cantidad de sahajillas, ¿no? O gente que hay, ¿no? Que no entendiendo bien los significados de las astras, pues se ponen a especular y crean líneas nuevas y crean solo confusión y perturbación en la sociedad, ¿no? Como son todas aquellas apasampradayas que se encontró Bhaktivinoda Thakur, ¿no? De repente surgen nuevas ideas que no tienen nada que ver con el Bhakti ni con el tattva de Radha Krishna ni Caitanya Mahaprabhu, ¿no? Ok, Vanchakalpatarvas Chakri, ¿Me han entendido lo que quiero decir o me he liado un poco? No, todo bien, pero... Sí. Claro. Alex, ya. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Hari Bol. So, first of all, my limited Dandavat pranams to lotus feet of Srila Gurudev, Nijal Prishta Om Vishnupad Astotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj,
my Shiksha Gurudevas, instructing Gurudevas. Om Vishnupada Stotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj Shrimati Krishna Priya Thakurani. Also, all chain of deep succession from Srila Rupa Goswami and dear Vaishnavas and guests here in Monterrey. Hare Krishna. So, yes, so can you translate? Nice. Because he's very tired. You go ahead. Go ahead. So, we're very happy to be in Monterrey. Today we went to some therapy, you know, for what's that? Banyas, huh? Yes. So it took a long time. So yesterday only devotees came, so we made a program for devotees. But today some friends came. Today some friends came, so we will keep to those subjects, but we will make some adaptation maybe for new friends. So Achyutananda Prabhuji very nicely talked about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his teachings. Most of you know Sri Chaitanya Mahaprabhu, but I want to show this picture. Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is same Krishna, but he's in the role of a devotee. Yes, role de devoto. So he was immersed in very deep ecstatic emotions. And he was exclaiming, Krishna, Krishna. So he was immersed in deep devotional mood, and his devotion was the highest. Yeah, because you can see Krishna, and next to Krishna is this lady, this girl. Do you know her name, Alejandro? You know her name? Her name is Radha. Radha or Radharani. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was always immersed in the mood of Radharani. Yes. And but externally he was acting as a devotee. He was giving teachings. He was a sannyasi, renounced monk. Yes, and very strict. Oh, renuncio, monja. Stricto, muy stricto. So, this morning we were speaking about qualities of Vaishnavas, and today we will illustrate some very brilliant qualities of Vaishnavas on examples of Sri Chaitanya Mahaprabhu's associates. Así que en la mañana está hablando de las cualidades de los devotos exaltados, y cierto va a hablar de las cualidades de esos devotos que estaban asociados con el Señor Chaitanya. Yes. So, specifically, Sri Chaitanya Mahaprabhu was teaching 4 important qualities on the example of 4 prominent devotees. El Señor Chaitanya hablaba específicamente de 4 cualidades, y que esas 4 cualidades eran de sus devotos asociados. Mahaprabhu was teaching humility through the example of Sanatana Gosvami Prabhu. El Señor Chaitanya hablaba de la humildad de Sanatana Gosvami. Era uno de sus asociados. Yes. Sanatan y la humildad. He was teaching self-control through Sri Raya Ramananda. Él predicaba el autocontrol a través de Sri Ramananda. He was teaching tolerance through Sri Haridasa Thakura. Él enseñaba tolerancia a través de Sri Haridasa Thakura. And he was teaching neutrality, which is very important, confirmed through Sri Damodara Panduit. Y la neutralidad a través de Sri Damodara Panduit. You know, when it's drafty, then I have this hay fever, you know, with some flowers, and I start sneezing. Sneezing, coughing. You can, climb it as you like. Because I start sneezing, as you like.
but if it's drafty, then that's sneezing. Huh? Okay, Hare Krishna, Haribol. So these 4 qualities through these 4 Y devotees. estas 4 cualidades las enseñó a través de estos 4 devotos. Sri Sanatana Gosvami was in Jagannath Puri. Sri Sanatana estaba en Jagannath Puri. He came from Vrindavan to visit Sri Chaitanya Y Mahaprabhu. vino desde Vrindavan, que es un lugar de la India, a visitar hasta el Señor Chaitanya, allá en Puri, que es Yeah, otro lugar de he was in such a hurry to see Sri Chaitanya Mahaprabhu that on the way he didn't care about his body too much. He Y él fue a didn't visitar care al about. Señor Chaitanya y en ese transcurso, pues como que no cuidó mucho de su cuerpo en ese trayecto. In one place he drank some water, and the water was some bad water, contaminated. Y en algún lugar de este transcurso tomó agua que estaba contaminada, que estaba muy limpia el agua. Agua contaminada, and that's why he developed some skin disease. Y que le salieron unas enfermedades en la piel. Yeah, so his body was covered with terrible sores from which pus and blood were oozing. Su cuerpo estaba todo lleno como de pus y sangre y así como llagas. So when he came to Puri, then Mahaprabhu embraced him out of joy. You know, he embraced Sanatana. Cuando llegó ahí con el Señor Chaitanya a Jagannath Puri, el Señor Chaitanya lo abrazó. Y aunque a pesar de que tenía todo esto, el cuerpo dañado, así el Señor Chaitanya no le importó y lo abrazó. But Sri Sanatana Gosvami was so humble, he could not bear, you know, the fact that the pus and blood from the sores of his, you know, wounds, yes, touched the transcendental body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sí, y a pesar de que este Sanatana Gosvami era muy humilde, que tanto así que él no rechazó el abrazo del Señor Chaitanya, el afecto del Señor Chaitanya. He was very, very desperate. Desperate. No, él estaba tan... él no podía tolerar abrazar a Chaitanya Mahaprabhu porque él estaba enfermo, ¿no? Pues no podía, no quería... Sí, no quería como que lo tocara el Señor Chaitanya. So he was very desperate, Sanatana Goswami, yes? Desperado. Desperado. And he wanted to commit suicide out of despondency. He wanted to finish himself. Se sentía muy mal, ¿verdad? De que el actual Señor Chaitanya. He wanted to, you know, there are there's festival of Ratha Yatra, you know, Ratha Yatra. Yeah, so 3 great chariots. Son 3 grandes carruajes. You know, you see Jagannath, Baladev, Subhadra on the altar. Yeah, so Jagannath, Baladev, Subhadra are driven on 3 chariots during that festival. Yeah. So during that festival, there is, how to say, common opinion that if you jump under the chariot and your body is finished under the chariot of Jagannath, then you will never return to this world. So generally people know that. Que hay un dicho que se dice que si tú te avientas a las llantas de este carruaje y mueres ahí en ese carruaje, ya es como que te liberas. So Sanatana Goswami, because of, you know, he was so desperate, because Sri Chaitanya Mahaprabhu had touched his contaminated body, he wanted to jump under the chariot of Lord Jagannath to finish his life. La desesperación de este devoto que el Señor Chaitanya le había tocado, él estaba desesperado y quería brincar a las llantas del carruaje para terminar con su sufrimiento. Just y con esta situación. See how humble Sri Sanatana Goswami was. Y vio que era muy humilde el Sanatana. Yes. Con esta actitud. Sanatana Goswami. Sanatana Goswami con esta. But Sri Chaitanya Mahaprabhu forbade him to do that. Y Sri Chaitanya sentía mal de que él hiciera esto, ¿no? Mahaprabhu said, "Oh, if I could achieve perfection by jumping under the chariot of Lord Jagannath, I would have done that thousands of times already." Que si por tirarse a morir al carro de Jagannath, si alcanzase la perfección, yo lo hubiera hecho ya mil veces antes. Yeah. So don't forget that your body is not your property. Sí, que no te olvides de que tu cuerpo no es tu propiedad. Yeah. Your body actually belongs to me. Actualmente tu cuerpo me pertenece a mí, le decía el Señor Chaitanya. So please don't do that. Please stop. Por favor, no hagas esto, no, detente, no hagas. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu forbade Sanatana Goswami to commit suicide. Y esto hizo que con esto el Señor Chaitanya hizo que Sanatana Goswami se detuviera a hacer esta actitud, este suicidio, ¿no? When Sri Sanatana was staying in Jagannath Puri, he was seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu every day.
Cuando Sanatana Goswami estaba en Jagannath Puri, él lo iba a ver todos los días. So, but Sri Chaitanya, yes. And he often would come to Haridasa Thakura, his Vino a la casa de little, Haridasa Thakura. yes, where Sri Chaitanya Mahaprabhu was also sometimes, he was visiting him in Gambhira. Cuando el señor Chaitanya también lo iba a visitar en Gambhira. So, Cuando iba a visitar. he used to visit Sanatana, Haridasa Thakura, and Sanatana Goswami used to come to visit both of them, like this. Sanatana used to come to Haridas to visit him and Mahaprabhu, because Mahaprabhu was bringing prasad every day to Haridas. Okay, so but Sanatana Goswami was so humble, yeah, that he didn't want to go through the main road, the Grand Road, because the Grand Road leads from Temple of Jagannath to the Temple of Gambhira. And there are so many servitors. There are so many servitors of Lord Jagannath there, and they are brahmanas, and they are, how to say, they have very exalted position in the service of Jagannath. Yeah, but Sri Sanatana Goswami, so Sri Sanatana Goswami and Sri Rupa Goswami, they were associating with Muslims. Yeah, so Sanatana Goswami Pad was the prime minister of the Muslim government. Sanatana Goswami era el primer ministro del gobierno musulmán. Yeah, that's why he was thinking, oh, I'm so low and fallen. I don't want to contaminate the pure servitors of Lord Jagannath by walking down Grand Road so that they can see me. Por eso él pensaba que como él era primer ministro musulmán, así no quería contaminar a los sirvientes principales o más grandes sirvientes del señor Jagannath al pasar por la calle principal donde ellos estaban. Is there any chair for Sankirtan for his diet? No? Okay. No. Okay. So, all right. So, instead, Srila Sanatana Goswami was taking another road. Yes. He was walking down the beach, just to the seaside. Yeah. So, and the temperature was very high, and the sand was just, the sand was just like a, how to say, a frying pan, Yes, yes. And he was burning his soles of his feet while he was walking. Yes, yes. That's how humble was Srila Sanatana Goswami. Yeah. So we're talking about qualities of the Vaishnavas, four great qualities exemplified by four great Vaishnavas, associates of Mahaprabhu. Yeah, so Sanatana Goswami Pad exemplifies humility. Yes. Then Sri Raya Ramananda, also a very significant associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raya Ramananda. Yes. So he is the personification of self-control. Yes. Well, first of all, the personality of Raya Ramananda is very, very specific. Yes. So he is personification of many personalities in one body. Yeah. So generally, like our Gurudev, Shishimad Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj was saying always that he is the personification of Vishakha. Yes, so very close girlfriend of Radhika.
amiga cercana a Srimati Radhika. Some people consider Raya Ramananda as personification of Lalita also. Y otras personas piensan que él es como Lalita también. Yeah. Also, Raya Ramananda is a personification of two Arjunas. Y Sri Ramananda también es la personificación como de dos Arjunas. Krishna's boyfriend, Arjuna Sakha. Krishna's friend, el amigo del Krishna. ¿Amigo de Krishna? Arjuna Sakha. Arjuna Sakha. Listen. Okay, and the other Arjuna is the hero of Bhagavad Gita, the Hay Pandava. otro Arjuna, uno es el amigo de Krishna y el otro es el héroe del Bhagavad Gita. Also, Raya Ramananda represents the father of Arjuna, Pandu. Y también representa a Ramananda el padre Pandu. de Pandu. Yeah, so many, how to Entonces él say? tiene muchas personalidades. Yes, many personalities in one, but Él tiene muchas personalidades en un solo cuerpo. yeah, so very specific personality. Together with Swarupa Damodara, Raya Ramananda was very close to Sri Chaitanya Mahaprabhu in most confidential leelas. Sí, él era uno de los asociados más personales o más íntimos asociados del Señor Chaitanya. Together with Swarupa Damodara. Junto con Swarupa Damodara. Yes. So, Sri Raya Ramananda wrote one drama, Sri Ramananda escribió un drama which was called Jagannatha Vallabha Nataka. que se llama Jagannatha Vallabha Nataka. Yes. So, that is the drama which Y este quiere hablar acerca de is dedicated to the está dedicado moods of the gopis hacia la modalidad de las gopis. in Krishna Lila. Very exalted, high. Acerca de Krishna Lila, que son como tópicos muy elevados. So he was always immersed in the transcendental moods of that drama. Que todo este libro está hundido en esta modalidad. So, but there was one brahmachari, one little young monk. Y había un brahmachari joven Yeah, his name was Pradyumna Brahmachari. que se llamaba Pradyumna Brahmachari. So he came to Sri Chaitanya Mahaprabhu and he asked, "Oh Mahaprabhu, please tell me Hari Katha, please tell me narrations about Krishna." Y él llegó con el Señor Chaitanya y dijo, por favor, enséñame acerca de Harikatha, o sea, de las glorias acerca de Krishna. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, out of humility, said, "I don't know any Hari Katha." No. Y vieron como el Señor Chaitanya era muy humilde y el Señor Chaitanya dijo, no, yo no sé nada acerca de Harikatha. You should go to Raya Ramananda and you should hear Hari Katha from him. Y el Señor Chaitanya dijo, no, pues ve con Ramananda y él te enseñará realmente lo que es acerca de Harikatha. So when Pradyumna Brahmachari came to the house of Raya Ramananda was not there. Cuando este Brahmachari fue a la casa de Ray Ramananda, no estaba él en su casa. So the servant of Raya Ramananda said to Pradyumna Brahmachari, "Please wait here until Raya Ramananda comes." Y le dijo, por favor, espera aquí hasta que Ray Ramananda regrese a casa. Okay, and Pradyumna Brahmachari was interested. Oh, what's Raya Ramananda doing? Y Pradyumna Brahmachari dijo, entonces estaba interesado en qué estaba haciendo Ray Ramananda. But at that time, Raya Ramananda was preparing the two Devadasis, means young ladies, dancers of the temple of Jagannath, for playing their roles in this drama. Y que este Ray Ramananda estaba él ocupado con dos chicas que estaban haciendo como una obra de danza para este drama, ¿no? Yes, so there were teenage girls like 12, 13, like Y this. eran así dos muchachitas de 12 años, 10, 12 años. Yes. And Raya Ramananda was preparing them for playing in the drama, performing the role of the gopis, the young beloveds of Krishna. Ahí Ray Ramananda las estaba preparando a estas dos chicas para que ellas hicieran una danza acerca de como las gopis, ¿no? Una danza como de las gopis. But he was totally on transcendental platform, and he could not see their physical bodies. Y él era
tan trascendental, el Rey Ramananda, que él no veía físicamente los cuerpos de las niñas, sino que él estaba absorto en el pasatiempo de las gopis con Krishna, ¿no? De hacer este drama, ¿no? Así como... Yes, so he was personally massaging them with oil. He was, yes, he was washing them with water, before the drama, like this. Y que él estaba tan así en una plataforma tan elevada que él les daba masaje y las bañaba y las preparaba así como para que el drama saliera perfectamente como él quería. Yeah, but at that time, actually, he was not seeing them. He was treating that like a wood or stone. Que él realmente no las veía a las chicas, sino que las veía como piedras o como madera. Así. Yeah. So this is called self-control. Y eso se le llama autocontrol. Yes, and deep absorption in transcendental reality. Una absorción muy profunda en la realidad espiritual. Yeah, so this morning we were discussing that a Vaishnava, a servant of Krishna, of such level, is fully absorbed in his Ishtadev, in his beloved Lord, and he sees everything in the relationship with his beloved Lord. Y esta mañana estábamos hablando acerca de cómo hay devotos que están en una plataforma tan elevada que siempre están hablando de como pasatiempos espirituales o cosas muy elevadas y que no están como muy conectados en el plano material. So the third quality, La tercera cualidad Mahaprabhu illustrates through another devotee, is neutrality. Y la tercera cualidad, ya hablamos de dos, ahora sí que la tercera cualidad es de la neutralidad que habla acerca de un devoto. Yeah. So in this world we are usually not neutral. We are thinking, oh, this person is pleasant for me and this person is not. Sí, normalmente en este mundo todos estamos como, este me cae bien, este no me cae bien, y como no somos neutrales. So I will make friends with this person and I will not make friends with that person. Con esta persona si queremos hacer amistad y con esta otra no. We also think that, oh, there's some senior person, so I cannot instruct. But this junior person, I can instruct. Sí, cuando vemos una persona mayor, dice, no, no le puedo instruir nada. Y cuando vemos una persona menor, sí le puedo decir lo que tiene que hacer. But Sri Chaitanya Mahaprabhu had one associate. His name was Damodara Pandit. Y Sri Chaitanya tenía un asociado, Not young, just his name was Damodara Pandit. Su nombre de este asociado, Sri Chaitanya, era Jana. Damodara Pandit. Damodara Pandit. Yes. So you hear what I don't say, what I say you don't hear. Be attentive. All right, close. So Damodara Pandit. So he was actually personification of the Gopi Shaibya. Actualmente era la personificación de Gopi Shaibya. So Gopi Shaibya is in the group of Chandravali, the opposite group. Y este nombre de Gopi Shaibya era del grupo de Chandravali. And her character is very sharp. Y su carácter era así muy como filoso. Yes. So that Gopi came to Sri Chaitanya Mahaprabhu's Leela as Damodara Pandit. Sí, y esta Gopi vino en el pasatiempo de Sri Chaitanya como Damodara Pandit. Damodara Pandit. Yeah. So Damodara Pandit was watching Mahaprabhu at every step. So, Damodara Pandit siempre estaba moviendo a Sri Chaitanya cada paso que él hacía. Yes, and Sri Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. Sri Chaitanya era un sannyasi. Yeah, so he was seeing that Sri Chaitanya Mahaprabhu observes everything very, very properly, all etiquette and all rules for sannyas. Sí, Sri Chaitanya Damodara Pandit estaba viendo que todas las regulaciones que tiene un sannyasi las veía perfectamente cada cosa que hacía detallada. Yes. Once the king of Puri, Una vez el rey de Puri, Maharaj Prataparudra, he wanted to see Sri Chaitanya Mahaprabhu so ardently. He wanted to see him. Sí, él quería ver así como este rey quería ver al Sri Chaitanya así como personalmente y quería como estar con ella. Yes, but Mahaprabhu didn't want to see the king because he was considering a king to be Vishaya. Vishaya means sense enjoyer. Sí, Sri Chaitanya pues no quería verlo porque como él era un rey, decía, no, pues él es como un disfrutador de los sentidos y no quiero como asociarme mucho con él, con este rey. Yes, actually the king was puro devoto. He was pure devotee. Actualmente este rey era un devoto puro.
But Mahaprabhu, to show the example, for a sannyasi to see the king, who is, normally a king is sense enjoyer, would be improper. So he was showing that. Sí, normalmente el señor Chaitanya enseñaba de que como él era considerado como una persona disfrutadora, o como un rey se considera una persona disfrutadora, Okay. él no queda como el ejemplo como Sannyasi, no quería pues, asociarse con él para nada. Okay. And also he was saying, oh, if I go and see the king, then Damodar Pandit will punish me. Sí, y que veía que si él llegaba a asociarse con él, Damodar Pandit le iba a como reclamar o decir así como que, oye, Yes, te asociar ahí con el rey. So, also, not far from Sri Chaitanya Mahaprabhu's house, there was one widow. You know, widow? Widow means a lady wearing white whose husband had passed away. So, widow. ¿Qué significa viuda? Viuda. Una viuda. Ok. Entonces dice que cerca de donde vivía el señor Chaitanya había una viuda. So that widow had a son, very nice, like 7-year-old boy. Y esa viuda tenía un hijo pues, que tenía como 7 años. So every day that boy was coming to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces este chico iba a visitar ahí al señor Chaitanya. Yeah. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving so much affection to that son of the widow. Y el señor Chaitanya le iba a dar mucho afecto, le estaba dando mucho afecto a este muchacho. Yes, so much that Chaitanya Mahaprabhu gave him really a lot of affection. Sí, que realmente le estaba dando mucho afecto a este muchacho. Yes, and Damodar Pandit noticed that. Y Damodar Pandit se dio cuenta de esto. And he rebuked. Rebuked means like chastise, rebuke. Understand? Made a notice to Sri Chaitanya Mahaprabhu in very mild words. He made a notice. Como que le dijo como palabras fuertes a Chaitanya, como grosera. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted him to explain more, then Damodar Pandit said, he said that, oh, people will watch you, you're a sannyasi, and if people notice that you're too attached to the son of a widow, la gente te está observando y si la gente se llega a enterar de que tú estás cuidando a un hijo de una viuda, then they will consider that an indirect association with that widow. That he, yes. Que realmente tú estás como teniendo una relación con esta viuda, ¿no? Because he is her son, and like people can think something improper, Y la gente puede pensar algo inapropiado acerca de toda esta situación. Yes. So then Damodar Pandit stopped Mahaprabhu from doing that. Damodar Pandit lo detuvo al señor Chaitanya de esta situación. So Damodar Pandit is very much, how to say, impartial, understand? Impartial. Yeah. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is like head of all, like his supreme personality, he's, object of everyone's adoration, Y el señor Chaitanya pues es como que la cabeza de todo el movimiento, entonces es como que la adoración para todas las personas. And guru, for everyone, guru, no? El acharya o el guru de todos. Who will, criticize the behavior of guru? Nobody will. ¿Quién podría criticar a esta gran personalidad, verdad? Yeah. El guru, But Damodar Pandit was so neutral that he could, make remark even to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Que le pudo decir esto al señor Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So this is neutrality, the third category. Eso es neutralidad. So we already discussed humility. We discussed we discussed self-control, and we discussed neutrality. So now we'll discuss the last quality out of 4, that is tolerance. And the tolerance is exemplified by the very great personality all of you know, that is Sri Haridasa Thakura. Y esta cuarta cualidad es representada por una personalidad que es Haridasa Thakura. Have you heard about Haridasa? Yes? No. Alejandro? No. Okay, so we'll tell about
Sri Haridasa Thakura Bueno, ahora today. vamos a hablar acerca de quién es Haridasa Thakura. Oh, so Haridasa Thakura is called Namacharya, means he is the holy master teaching by his example the chanting of the holy name of Krishna. Haridasa Thakura es considerado el Namacharya, que Namacharya significa que él es como el ejemplo personificado del canto del santo Okay, nombre. so all day and all night, Sri Haridasa Thakura was chanting the holy name while sleeping maybe 1 hour, 1.5 maximum. Que él era el ejemplo personificado donde él cantaba el santo nombre día y noche, que todo el día estaba cantando el santo nombre y pues solamente descansaba 1 hora, 1 y media al día. Yes. Y que todo el demás tiempo estaba cantando día y noche el santo nombre. And he is holy master because he is the incarnation of Lord Brahma. Brahma, four-headed. Brahma. Es un gran santo él porque él es una encarnación del señor Brahma. Yes. Also, he is the incarnation of Prahlad Maharaj. Y también él es la encarnación de Prahlad Maharaj. Yes. And another great Munis. 3 personalities in Haridas. 3 personalidades más también son Haridas. Yes. So Mahaprabhu called him Namacharya, the holy master, exemplifying chanting of the holy name. Entonces el señor Chaitanya como que le bautizó él como el Namacharya, porque él era el ejemplo personificado del canto del santo nombre. So Sri Chaitanya Mahaprabhu gave us order to chant the holy name always. Y el señor Chaitanya dijo que pues, él todo el tiempo estaba cantando el santo nombre. Kirtaniya Sadahari, no? Y but decía Kirtaniya Sadahari. How to chant? Trinadapi Sunicha, 3-4. Trinadapi Sunicha Natarorapi Sahishnuna Amanina Manandena Kirtaniya Sadahari. So, Trinadapi Sunichana being more humble than a blade of grass. Sí, y este mantra significa Trinadapi Sunichana, significa que ser más humilde que la hojarasca de la calle. And Tarorapi Sahishnuna means more tolerant than a tree. Trinadapi Sunichana significa más tolerante que un árbol. Yes, so tolerance, you see. Amanina means not desiring any honor for yourself. Amanina significa no tener ningún deseo personal. Yes, and manadena, always be ready to give respect to others. Y todo el tiempo estar haciendo respeto, reverencias a otros. So we remember Srila Haridasa Thakura and his tolerance. Y esto le hacía recordar la tolerancia de Haridasa Thakura. So once Haridasa Thakura lived in Pulia, in a place called Pulia. Cuando una vez Haridasa Thakura fue a Pulia. Yeah, so the Brahmanas who saw him, they concluded, oh, he's the saint of highest category. So los Brahmanas que lo vieron a él lo vieron que era como el más highest category saint. Sí, que lo vieron como que era de la categoría más, el santo más elevado de todos, ¿no? So he became very well known amongst the Brahmanas and Hindus. Todos lo recibieron muy bien, así como muy amablemente. But then India was under Muslim rule, you know, that part was under Muslim rule. And the local magistrate was a Muslim, he was called Qazi. Qazi means like a post, you know. Qazi. So then Qazi complained to the Muslim ruler, Nawab like regional, So Qazi was regional, and he complained to Nawab. Nawab was like central ruler, no? Central government. Entonces, Qazi fue como a quejarse con el gobierno musulmán. Nombre de yes, so Qazi said to Nawab, oh, this Haridas must be punished. This Haridas must be punished as soon as possible. Sí, y fue con el gobernador le dijo, debes de castigar a este Haridasa Thakura. Yeah, so Qazi and Nawab put Haridas under arrest. Sí, y el Qazi y Nawab querían arrestar a Haridasa Thakura. Yeah, so, but when he went to prison, he saw many prisoners there. Y cuando llegó a la prisión, había muchos prisioneros ahí. Yeah, and those prisoners became very happy to see Haridas. Y todos los prisioneros estaban muy felices de ver a Haridas que estaba ahí. And he also was very happy to see them. Y también Haridasa Thakura estaba muy feliz de estar ahí, muy emocionado con ellos. Yeah, and he said to them, "Oh, stay as you are.
vayas. They mistook like, oh, he wishes us to stay in prison. Y ellos están pidiéndome que yo me quede decente, me quede aquí en prisión. They became, desperate, angry. Sí, y Ah. empezaron a desesperarse y a volverse But no, he enojados. said, no, I didn't mean to say that stay in prison. I mean to say stay happy as you are by seeing a Vaishnava, seeing a devotee of Krishna. Sí, y él dijo, aunque estés en prisión como quiera, mientras tú seas un Vaishnava, tú vas a ser feliz. Y Yes. eso es un destino, no But importa, ¿no? anyway, they understood and they started to chant the holy name because of Yes. Haridasa's influence. Sí, ellos, aunque estaban en prisión y todo, estaban felices de que Haridasa Thakura estaba ahí y que le estaba influenciando que Okay. cantaran el Mahamantra. Let me finish, then. Okay. So then he preached to the prisoners. Entonces le predicó a los prisioneros que estaban ahí. Yeah, he said that God is one and God is for everyone. It's all supreme absolute truth. Sí, él les predicaba de que pues, Dios es solo uno, que Dios es el absoluto y que es la Yeah, suprema so verdad. he is in the hearts of all. We're all brothers and sisters like this. Sí, les predicaba muchas cosas acerca de las cualidades de Krishna. Sí. Yes. So then Nawab and Qazi, they started questioning Haridas. Entonces Nawab y casi estaban Mhm. cuestionando a Haridasa. Yeah. So why have you left the religion of our ancestors, the Muslim religion, and why have you taken the religion of those Hindus? Why? Y le cuestionaban a Haridasa por qué dejaste la religión musulmana y te fuiste con estos hindús y aceptaste esa And religión. Haridas said that, oh, God is one, God is present in every heart. Y Haridasa Thakura dijo, no, pues Dios es uno y está en todas partes y en el corazón de todos. And in different religions, he is called by so many names. Y en todas las religiones se le llama de diferentes nombres, ¿no? So what is the harm if I chant the names of that same Allah in Hindu tradition? ¿Y cuál es la diferencia que yo cante Alá o que cante el nombre de Dios en Yeah, la so religión I hindú? take the names of Krishna, and Rama. So what's the harm? Entonces dice, yo tomé el nombre de Krishna y de Rama, ¿cuál es el problema? But Haridas was very humble and he said, oh, if you find it a fault, then punish me. Y este Haridasa Thakura era tan humilde que dijo, si encuentran una falta en mí, pues castíguenme. Yes. But then Nawab was still chastising Haridas, and he said, oh, Y Nawab estaba, You- lo seguía cuestionando, yeah, así como you must- Haridasa Thakura. you must chant the names of Allah according to our religion, and you have to give up all other practices. Y que tienes que, ¿cómo se llama? Cantar el nombre de Alá y hacer que todos tus practicantes también lo canten. Así, Mm. que sigan todo esto. If you don't stop chanting the names of Hindu god Krishna, then we will punish you severely. Y si tú no dejas de cantar el nombre de hindú o el nombre de Krishna, vamos a castigarte así bien duro, ¿no? And then Haridas answered. He said these words. Entonces Haridasa. Haridasa Thakura le respondió con estas palabras exactamente. He said, Khanda khanda hai deha jayadi pran tabuya vivadanena chari harinam. You may cut my body into 100,000s of pieces, and yes, Y si yo corto mi cuerpo en miles de pedazos, and my bodily heirs may leave me. My bodily heirs, heirs in my body can fly. y si yo dejo mi cuerpo y mi alma sale de este cuerpo, Tabuya vivadanena chari harinam, but I will never leave the holy name. y si aunque me hagan esto, como quiera, no voy a dejar el canto, no me voy a seguir cantando. Yes. So you can ask, if God is everywhere and his names are all equal, what was the harm for Haridas? Why was he so attached to the name of Krishna necessarily? ¿Y por qué si el nombre de Dios está en todas partes, por qué Haridasa Thakura estaba apegado específicamente a este nombre de Krishna? There are many names of God. And some of them are called most important. Some of them are called secondary. Y dentro de todos los nombres de Dios hay unos nombres que son como más importantes y hay otros nombres de Dios que son como nombres secundarios. Yeah. Allah means great. Allah means great. Allah significa grandioso. But this is a secondary name. Pero este es un nombre secundario. Allah es un nombre secundario. God is great is true, but
his greatness is not his main quality. Dios es increíble, pero no, Dios no nomás es increíble, sino que tiene más cualidades que solo ser increíble. His main quality is his sweetness. Y su principal cualidad es dulzura. And his sweetness is the feature of his main quality, which is Sri, means beauty. Beauty. Y su principal cualidad de todas estas también es Sri. Cuando se le dice Sri, Beauty. significa hermoso. Beauty. So he is beautiful, that's why he is Krishna. Krishna means all attractive. Y por eso, como es tan hermoso, este nombre es Krishna, que significa el todo atractivo. Yes. So all incarnations of Krishna are great. Todas las encarnaciones de Krishna son fantásticas. But Krishna, great. Great. No, not fantastic. Bueno, Means magnificent. grandes. Grandes. Great. But grandes. But Krishna has 4 unique qualities. Y Krishna tiene solamente, tiene 4 principales cualidades. Yes. He has 4 types of sweetness. Tiene 4 tipos de dulzura. Yeah. So, Rupa Madhurya, the sweetness of his form. Rupa Madhurya, que es la dulzura en su forma. Lila Madhurya, the sweetness of his pastimes. Lila Madhurya, que es la dulzura en sus pasatiempos. Venu Madhurya, the sweetness of his flute play. Venu Madhurya, que es la dulzura en su flauta. And Prema Madhurya is the sweetness of his divine love. Y Prema Madhurya, que es Madhuri, Madhuri, Mhm. que es la dulzura His divine love. en su amor divino. Yeah. So Allah doesn't have these qualities. Entonces el nombre de Alá no tiene todas estas cualidades. Yes. Estas 4 So cualidades. there's gradation in the names, you know. Entonces cada nombre tiene sus graduaciones. But they're all names of God. Why not? How to say? We don't have anything against it. They're all names of God. But there's, you know, gradation, specific features, you know. Sí, entonces todos estos son nombres de Dios, pero cada uno de estos nombres tiene diferentes niveles o cualidades. Yeah. So, like mother has a child, you know, but mother has affection only to that particular child as her son, you know. Sí, como las madres tienen afecto por todos los niños, pero específicamente la madre tiene más afecto por su hijo en específico. Yeah. And then all of a sudden the child died, and some stupid person tells mother, oh, you can pick up any other child. Will mother be happy? No. Si su hijo se muriera o así, dicen, pues agárrate otro hijo, así la madre no estaría feliz con eso. No, that is not. So the same, you know, give up the name of Krishna and chant the name of Allah. No posible. Sí, es como si agarraras el nombre de Krishna y el nombre de Allah y pues no va a Because we were discussing this morning, mamata means possessiveness. Sí. Mamata means possessiveness. Mamata significa posesión. Posesión. Like sense of possession. Yeah? Sí, la sensación de posesión, like this. So that is why it's very, very deep affection for Krishna, you know. Y por eso él tenía un afecto muy profundo por Krishna. So then Nawab saw that Haridas was so much determined to continue chanting the holy name of Krishna. Entonces Nawab veía que Haridasa tenía ese deseo muy intenso de seguir cantando. Then Nawab gave up. Nawab gave up and he asked Qazi, okay, what to do with him. Entonces Nawab como que dijo, no, ya no puedo hacer nada al respecto, entonces fue con el Qazi y dijo, no, pues haz lo que tú quieras hacer con él. And that Qazi was very demoniac. Y el Qazi era muy demoníaco. And he said, oh, he has to be beaten in 22 marketplaces. Y el Qazi dijo, no, él tiene que ser apaleado, golpeado así en 20 mercados de aquí alrededor. So, you know, marketplace? ¿Conocen los mercados de la calle? Shopping street, yeah, and there are men with sticks, you know, standing on both sides, a huge long line, you know. Yeah. So hacen una fila y que de los dos lados todas las personas con varas yeah. So that's one market, and second market, and this way 22. Y que de un lado hay mercado y del otro lado otro mercado y son 22. So guaranteed that person would be dead, you know. At the end. Es garantía de que pues la persona even que la palena ahí after 1-2 markets.
After 1 or 2 markets. Después de 1 o 2 mercados ya seguro Mm. que esta persona va a morir. Yes. So Nawab and Qazi told the torturers to beat Haridas. Entonces estas personas querían, casi no querían que lo golpearan Yes. a él en But los mercados. Haridas was immersed in Krishna consciousness. He was not feeling any pain. ¿Cómo se llama? Y Haridas está tan absorto en la conciencia de Absorbed. Krishna que no sentía ningún dolor de nada. Yes. He was not feeling any anger towards his torturers. Y que él no sentía ningún enojo o enfado acerca de todo esto que estaba pasando. Yeah. So, and then finally, they could not kill him, so they became afraid. Y al final, pues, estas dos personas quedaron así como que, no sé, como quemadas, así porque vieron que todo lo que estaba pasando y nunca le pasó nada. They said, "Oh Haridas, please die. If you don't die, we will be punished by Nawab, Nawab and Qazi, then they will kill us." Y le dijo a estas personas le dijeron a Haridasa, por favor ya muérete, porque si no te mueres, pues no, el Qazi y Nawab nos van a matar a nosotros. Yes. A los So que estaban apaleando. just see how Haridas was tolerant. Y ven cómo es la tolerancia de Haridasa Thakura. And how Haridas was determined also to chant. Y cómo Haridasa Thakura también era muy determinado en cantar el santo nombre. Yeah, so then he said, "Oh, I'm disturbing you. All right, I will die, no problem." Y dijo, ay, perdón, los estoy perturbando. Bueno, está bien, me moriré para que ya no les haga nada a ustedes. And he so-called died, means he was immersed in devotional trance. Y él hizo como un tipo de muerte que entró como en un trance espiritual, Yeah, no o problem. emocional, y que Muerte, no problema. Muerte. Okay, so he, as if died, as if. Y de esta forma él como que fue como si hubiera muerto, ¿no? And the Muslims are thinking, oh, he doesn't deserve to be put in the grave, because those who put in grave, according to Muslim religion, they go to paradise, heaven. In the grave? In grave means hole. Okay. Buried, tumba. Y que normalmente pues en la cultura musulmana pues los ponen en la tumba, y cuando ya ponen en la tumba el cuerpo pues ya se va al paraíso, ¿no? So they said, throw him in the Ganga. So they threw Srila Haridasa Thakura in the Ganga. Entonces le dije, no, mejor avíntalo al Ganges, ¿no? But Ganga Devi was so happy to touch the transcendental body of Haridasa Thakura. Y la personificación del río Ganges, o la Ganga Mata, ella estaba muy feliz de tocar el cuerpo de Haridasa Thakura que estuviera ahí en sus aguas, ¿no? And he was also blissful while floating down the Ganga. Y también estaba feliz de estar flotando en el Ganges, ¿no? And finally, Ganga Devi put him, carried him to the shore. Y al final Ganga Devi lo to the bank, to the bank. And well, again he stood up, and as if nothing happened, he resumed the chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Y que después él, cuando llegó a la orilla, después él se levantó y siguió cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Thus he was chanting in loud voice, walking all the way towards Pulia. Y él se paró y se siguió caminando y fue a Pulia. So both Nawab and Qazi realized he was a great saint. Y después ahí el Qazi y Kala, ellos realizaron que él era un gran. So they fell at the dust of the lotus feet of Haridas on the ground and begged for forgiveness. Haridas, we see you're a great saint, you please forgive us. Y después ellos fueron a pedirle perdón a los pies del loto de Haridasa Thakura, y dijeron, por favor, perdona nuestras ofensas y nos damos de cuenta que tú eres un gran santo y por favor discúlpanos. Okay. Acepta nuestras reverencias. So thus they were completely free from their evil misdeeds. They saved themselves. Y ellos se salvaron por pedir este perdón, se salvaron de todas sus faltas que habían cometido. So Nawab gave Haridas an official permission to go wherever he wants and chant the holy name wherever he wants. Y Nawab le dio el permiso a Haridasa Thakura que él cantara y fuera donde fuera, y le daba el permiso para que él cantara el santo nombre en todas partes donde él fuera. Yeah. So Sri Vrindavan Das Thakur is saying that when
Haridasa Thakura was being beaten, Mahaprabhu already took his disc to kill those torturers of Haridas. Understand? No? Okay, so Vrindavan Das Thakur is writing. Vrindavan Das Thakura escribió Okay, that when Haridas Thakur was being beaten by those que cuando Haridas Muslims, Thakur fue golpeado por esas dos personas, then Sri Chaitanya Mahaprabhu already had taken his disc, you know, y que el señor Chaitanya ya estaba así bien listo con su disco para cortarle to la cabeza, finish those torturers, you know. para matar a estas dos personas al ver esta situación de que estaban apaleando a Haridas Thakur. But he could not use the disc. He had to stop. Pero él no usó el disco, se detuvo y se contuvo de usar su disco. Because Haridas Thakur was praying for them, for his torturers, he was praying. Porque Haridas Thakur estaba orando por estas dos personas que se acercaran al Señor. Oh my Lord, please don't punish them. Y le decía, por favor, mi Dios, no los castigues a ellos dos. Please give them mercy. Por favor, dale misericordia. So finally, you know, they were forgiven Y al final by same Haridas. fueron perdonados por el mismo Haridas So Thakur. they were forgiven by the Lord. Y Therefore, el Señor Chaitanya también los perdonó. Yes. Yes. La situación. So when Haridas was being beaten, why couldn't he be killed? Why? Y el Señor Chaitanya, Haridas Thakur le preguntó, ¿por qué no los mataste? ¿Por qué? Because Mahaprabhu, Sri Chaitanya, shielded his body. Like shield means became a shield over Haridas Thakur's body. He could not be beaten because Mahaprabhu made a shield. Shield, understand? Like block. Escudo. Pero Yes. ¿cómo que Haridas Thakur fue cubierto? They were beating Haridas, but they Después- could not kill because okay. Mahaprabhu became shield. Huh? Sí, que cuando estaban golpeando a Haridas Thakur, el señor Haridas Thakur no se murió porque era cubierto por una energía del señor Chaitanya que lo estaba protegiendo a él. Yes. So we count this story. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu at the end glorified Haridas Thakur. Y al final el señor Chaitanya glorificó a Haridas Thakur. Anyone who even sees Haridas will become free from all karmic reactions. Todos aquellos que vean a Haridas Thakur serán liberados de reacciones pecaminosas. Even demigods Brahma and Shiva, they want to see Haridas Thakur. Incluso el señor Brahma y el señor Shiva querían ver a Haridas Thakur. Even Ganga wants to touch him. Like this. Incluso la Ganga quería tocarlo. Yes. So the Brahmins of Pulia were so happy to see Haridas again. Y los Brahmas también estaban muy felices de volverlo a ver a Haridas Thakur. Yes, they were horrified when they heard the story how he was beaten. Y lo glorificaban cuando escucharon acerca de esta historia de que lo habían apaleado. Yes, but Haridas was so humble. He said, "Oh dear Brahmanas, you know what happened to me? Y que Haridas Thakur dijo, oh queridos brahmanas, ¿saben lo que me pasó? Yeah. So what happened to me was the result of my hearing the blasphemy of Vaishnavas. Means blasphemy, understand? Means, yeah. So I heard some blasphemy of some Vaishnava, you know, and for this sin of